جی مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ آصف بھائی آپ میوٹ ہیں۔ ہیلو ہاں جی آپ جب سلام کا جواب دیں۔ خدا باپ کا شکر ہو، خدا نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں دیا تاکہ ہم ایک دفعہ پھر سے مل کے اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکے۔ اور اس وقت کے لیے ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں کہ یہ بہت بابرکت لمحات ہیں جو خدا نے ہماری زندگیوں میں دیے ہیں، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، غموں میں مبتلا ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ لیکن میں اور آپ مبارک لوگ ہیں جو خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں اور اس کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں۔ آئے ہم دیکھیں گے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے امثال کی کتاب اور اس کا تیسرا باب۔ پہلے دو چیپٹر ہم آلریڈی کر چکے ہیں، اور یہ آج تیسرا چیپٹر ہے جو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، اور اپنی نصیحت کے لیے ان باتوں پر غور کریں گے کہ آج خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ امثال کی کتاب تیسرا باب۔ کیا آپ باری باری دو دو آیتیں پڑھنا پسند کریں گے؟ اے میری بیٹی میری کریم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور سلامتی حاصل کرے گا۔ محبت اور سچائی دل سے جدا نہ ہونے پائے، بلکہ تو انہیں اپنے گلے کا ہار بنائے رکھنا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ تب تو خدا اور اس انسان کی نگاہ میں مقبول ہوگا اور نیک نام حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی ساری راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنی ماں سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یہ تیرے پتے خوب بڑے رہیں گے اور تیرے ہونٹ میں سے لبریز ہوں گے۔ اے میرے بچے خداوند کی تنبیہ کی ٹھان ڈال اور اس کی ملامت سے بے زر نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا سود چاندی کے سود سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت۔ خوشگوار رنگ ہے اور اس کے سب راستے سلامتی کے، جو اسے پکڑے رہتا ہے وہ ان کے لیے نجات کا درخت ہے اور ہر ایک جو مبارک ہے۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ اسی کے علم سے گہراؤں کے چھوٹے پھوٹ نکلے اور اخلاق شبنم طبقاتے ہیں۔ اے میری بیٹی چلائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کوئی اور پڑھ لو، اس کو پڑھنی آتی ہے وہ پڑھنی آتی ہے۔
पढ़ना था, रोजा पढ़ लो, कोई पढ़ ले। अब तू बेट करके अपने रास्ता पर चलेगा और तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। खौफ ना खाना और ना शरीरों की हलाकत से जागो, क्योंकि खुदावन तेरा सहारा होगा और तेरे पाँव जाने से महफूज रखेगा। भलाई के हकदार से उसे ब्रेक ना करना। जब तेरे मकदूर में हो, जब तेरे पास देने को कुछ हो, तो अपने हमसाया से ये ना कहना कि अब जा तू आना, मैं तुझे कल दूंगा। अपने हमसाया के खिलाफ बुराई का मंसूबा ना बांधना। जिस हाल में वो तेरे पड़ोस में बेशक के कहता है, अगर किसी ने तुझे नुकसान ना पहुंचाया हो, तू उससे बेसबब झगड़ा ना करना। बड़ी पढ़ना था, रोज पढ़ना था, तो नहीं ना कर, तो ज्यादा करना था। तो आदमी पर हसद ना करना, उसकी किसी रविश को इख्तियार ना करना, क्योंकि कमजोर से खुदावन को नफरत है, लेकिन आसपास उसके पास है। के घर पर खुदावन की लानत है, लेकिन साधकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। यकीनन वो धोखाबाजों पर धक्के मारता है, शोषणों पर फजल करता है। जलाल के वारिस होंगे, लेकिन अहमकों की तरक्की शर्मिंदगी होगी। आमीन। 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 खुदावन का कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। जिसको हवाला पढ़ना आता है वो पढ़ा करे, और जिसको नहीं पढ़ना आता अगला बंदा स्टार्ट कर दे, ठीक है, ताकि ब्रेक ना लगे, क्योंकि जब ब्रेकें लगती है ना फिर टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। सो इसमें ऊपर जो हेडिंग दी गई है वो है नौजवानों को नसीहत। तीसरे बाब की ऊपर हेडिंग दी गई है, उस पर लिखा है नौजवानों को नसीहत। और इसमें मैंने 60 ऐसी बातों को नोट किया है जिनका मीनिंग जो है, जिनके मीनिंग वो मैं आपको लिखवा दूंगी। 60 ऐसी बातें हैं जो इसमें, जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है, और आपने स्पीड से इनको लिखते जाना ताकि हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए इसको कंप्लीट कर सकें। पहली आयत में लिखा है, ए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। फरामोश का मतलब होता है भूल जाना, इग्नोर कर देना, तवज्जो ना देना, जो अक्सर हम करते हैं घर में। माँ बाप कुछ कहते हो तो हम सुनी अनसुनी कर देते हैं और तवज्जो से बात को सुनना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मेरी तालीम को फरामोश ना कर, भूल ना जा। ठीक है, आसान लफ्जों में हम ये कहते हैं कि इसको भूल ना जा, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। पीरी का जो मतलब है वो इंग्लिश में जब मैंने इसको स्टडी किया तो उसका मतलब है खुशहाली, खुशहाल होने की हालत, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। और शफकत का मतलब है मोहब्बत, प्यार। सच्चाई का मतलब है वफादारी। शफकत का मतलब है मोहब्बत, सच्चाई का मतलब है वफादारी। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, यानी मोहब्बत और वफादारी तुझसे जुदा ना हो। तो इनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। गले का तौक, अक्सर लड़कियां जो है, हम लोग जो अक्सर अपने गले में नेकलेस डालती हैं, ये खूबसूरती की अलामत होती है कि हम खूबसूरत नजर आए। जब भी किसी फंक्शन में जाना हो तो मैचिंग करके तो हम चाहते हैं कि नेकलेस हमारा जो है वो नजर आए, यहाँ से खूबसूरत नजर आए। तो ये खूबसूरती की अलामत होती है, ये गले का एक जेवर होता है, तौक। इसको आम लफ्जों में आप हार भी लिख सकते हैं, नेकलेस भी लिख सकते हैं, गले का जेवर भी लिख सकती हैं, ठीक है। इसको अपने गले का जेवर बना ले, अपने दिल की तख्ती पर लिख ले।
آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا نے موسیٰ کو 10 احکام دیے تھے تو وہ کس پہ لکھے ہوئے تھے؟ تختیوں پہ لکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 2 تختیاں تھیں اور ان پہ 10 حکم لکھے گئے تھے۔ پہلا حکم ہے خدا کو مانو، دوسرا حکم بتوں کی پوجا نہ کرو، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوں گے 10 حکم۔ لیکن یہاں پہ خدا ایک اور بات ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ اب تختیوں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دل پہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ ان احکام کو دل پہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ دل کی تختی پر لکھ لے، ٹھیک ہے، اپنے دل پر لکھنا ہے 10 احکام کو اور ان ساری باتوں کو جو خدا ہمیں سکھا رہا ہے۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ آج ہم خدا کی نظر میں تو مقبولیت اور شہرت کم ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی نظروں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرومینیٹ ہو جائیں، ہماری مشہوری ہو جائے اور لوگ ہماری تعریف کریں کہ ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے کہ ہم نے اچھا ڈریس پہنا ہے تو لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن خدا کی نظر میں ہم جو ہے وہ مقبولیت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن خدا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوگی، جب یہ احکام جو ہے ہمارے دل پہ لکھے ہوں گے، تب ہم مقبولیت کو حاصل کریں گے۔ مقبولیت کا مطلب ہے فیور حاصل کرنا یا مقبول ہو جانا، مشہور ہو جانا، فیمس ہو جانا۔ اور عقل مندی کا مطلب ہے، وہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ عقل مندی کا کیا مطلب ہے، اچھا انسان بن جانا۔ جو انسان بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہے، یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کو عقل مندی کی باتیں آتی ہیں۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو اپنے گلے کا زیور بنا لیں گے، اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں گے، تو پھر یہاں پہ سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ تب ہم خدا کی نظر میں مقبول ہو جائیں گے اور انسان کی نظر میں بھی، اور عقل مند ہو جائیں گے۔ 5ویں آیت میں لکھے سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، ایمان رکھنا، بھروسہ کرنا، اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھ۔ اب یہاں پہ تکیے کا ذکر ہے، یہ وہ تکیہ نہیں ہے جو ہم سر کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی طرف نہ دیکھنا، اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرنا، اپنی سمجھ کے ساتھ سب کچھ نہیں کرنا، بلکہ خدا کو موقع دینا ہے اپنی زندگی میں۔ 6 آیت میں لکھی اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، سب راہوں میں اس کو پہچان۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں ضرورت ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں۔ رہنمائی کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، راستہ دکھانے والا، ڈائریکشن کو بتانے والا، سمت کو کلیئر کرنے والا اور بتانے والا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن۔ نگاہ کا مطلب ہے نظر، آنکھیں، اور دانشمند کا مطلب ہے عقل مند۔ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ خداوند سے ڈر، جب ہم نے مثال کی کتاب پہلے باب کی 7ویں آیت میں پڑھا تھا تو وہاں پہ لکھا تھا کہ خداوند کا خوف جو ہے علم کا شروع ہے، ٹھیک ہے، ہم نے خداوند کے خوف میں زندگی گزارنی ہے۔ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ بدی کا مطلب ہے برائی۔
یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اس سے آپ کے جسم کو صحت ملے گی اور آپ کی ہڈیوں کو پرورش ملے گی. یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. اس آیت کا مطلب ہے کہ اس سے آپ کے جسم کو صحت ملے گی، آپ صحت مند نظر آئیں گے جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، اور یہ آپ کی ہڈیوں کی پرورش کرے گی. نامی آیت میں لکھے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. یہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی ہم جو کسان لوگ ہیں فصل جو جب بوتے ہیں تو پہلی فصل جو جب حاصل کی جاتی ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو پہلی فصل ہے، چاہے فروٹ ہے، چاہے کوئی سبزیاں ہیں، جو بھی پہلی دفعہ ہم اس کو حاصل کرتے ہیں تو وہ ہم نے خدا کی حضوری میں لے کے جانا ہے، ان سے خدا کی تمجید کرنی ہے، خدا کی تعظیم کرنی ہے، خدا کے نام کو جلال دینا ہے. ایکچولی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ شکر گزاری کرنی ہے. کوئی بھی چیز جب ہم حاصل کرتے ہیں تو وہ شکر گزاری کی قربانی جو ہے گزارنی ہے. تعظیم کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا. یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. کھتے کا مطلب ہوتا ہے جو گندم رکھنے والے بڑے بڑے، جنہوں نے پنجابی چ پڑولے کے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے پڑولے رکھے ہوندے گندم پائی ہوندی ہے، انہوں چھوٹا جہا انہوں کھڑکی لگی ہوندی ہے تو اتھوں دانے کاٹ کے استعمال کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے، کہ آپ کے گودام جو ہے یہاں پہ آپ نے سارا راشن جمع کر کے رکھا ہے، گندم جمع کر کے رکھی ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ وہ خوب بھرے رہیں گے، ہمیشہ وہ بھرے رہیں گے جب ہم خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، اور جب ان احکام کو مانیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو تب یہ خدا کا وعدہ ہے کہ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. حوض کا مطلب ہے کہ بڑی ایک ٹینکی نما چیز ہو جو اتنی زیادہ بھر جائے کہ بھر کے وہ اوپر سے بہنا شروع ہو جائے. نئی مے سے لبریز ہوں گے، اوپر تک بھر جانا، یہ خدا کا وعدہ ہے. 11ویں آیت میں لکھے اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو. دسویں آیت تک سب نے لکھ لیا. یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. یہاں تک کلیئر ہے؟ یہاں پہ خدا کا بندہ جب ہم 23 زبور میں پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. 23 زبور میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، بھر جاتا ہے، وہ فل ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی خدا کا یہی وعدہ ہے کہ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے.
11वीं आयत में है, ऐ मेरे बेटे खुदावन की तंबीह को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो। तंबीह का मतलब है डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, जो स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि ये स्कूल का नज़्म ज़ब्त है कि इस तरह आपने स्कूल में आना है, ये टाइम है स्कूल का, यूनिफॉर्म में आना है, शूज पहन के आने हैं, तो सॉक्स पहनने हैं, डिसिप्लिन हमें बताया जाता है किस तरह क्लास में बैठना है, ये रिसेस का टाइम है। तो यहाँ पे जब हम रूहानी जिंदगी में आते हैं तो यहाँ भी डिसिप्लिन है, तंबीह है यहाँ पे भी, ठीक है, जो हमने सीखनी है कि क्या खुदा हमें सिखाता है कि किस तरह हमने खुदा के नाम को जलाल देना है। हकीर ना जान, हकीर का मतलब है हकारत करना, रद्द कर देना। और मलामत का मतलब है नसीहत करना या डांटना। बहुत दफा जब हमारे बड़े हमें किसी बात से रोकते हैं, मना करते हैं, उसमें हमारी भलाई होती है, लेकिन वक्ती तौर पे हमें बहुत बुरा लगता है कि क्यों हमारी मलामत की गई है, क्यों हमें इस बात से रोका गया है, क्यों मेरी माँ मुझे डांटती है, क्यों उसने मुझे कहा है कि ये काम नहीं करना। लेकिन उसमें हमारा भला होता है, ठीक है, क्योंकि खुदावन उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है। माँ बाप जो है वो हमेशा अपने बच्चों को नसीहत कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो अपने बच्चे को ही मारेंगे, किसी पड़ोसी के बच्चे को वो हाथ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? लड़ाई हो जाएगी कि क्यों मेरे बच्चे को मारा गया है, क्यों मेरे बच्चे को डांटा गया है, चाहे वो गलत काम कर रहा हो। माँ बाप अपने बच्चों को ही नसीहत करते हैं, अपने बच्चों की डांट डपट करते हैं क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है वो गलत बातों में पड़ जाएं, ऐसे काम करें जो खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए तरबियत जो है ये बहुत जरूरी है। और खुदा का कलाम यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने इस तरबियत को, इस तंबीह को, इससे गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना कि क्यों हमारी तंबीह की गई है, क्योंकि खुदा भी उसको तंबीह करता है जिससे उसे मोहब्बत है। जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। 13वीं आयत में है, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फहम हासिल करता है। हिकमत, दानाई, फहम, समझ, क्योंकि इसका हसूल चांदी के हसूल से और इसका नफा कुंदन से बेहतर है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है कि वो शख्स मुबारक है जो दानाई को हासिल करता है, जो समझ को अपनी जिंदगी में हासिल करता है। इसका जो हसूल का मतलब है मुनाफा। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम इसका मुनाफा हो, नफा हो, इसका फायदा हो। इसका आसान लफ्जों में इसका फायदा भी लिख सकते हैं। इसका हसूल चांदी के हसूल से और इसका नफा कुंदन से बेहतर है। सोना चांदी जो है वो हमें बहुत पसंद होता है, लेकिन यहाँ पे ये बात खुदा का बंदा कहता है कि जब हम हिकमत को और समझ को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो ये सोने चांदी से भी ज्यादा अच्छा है, ये उनसे बेहतर है। हिकमत और समझ जो है ये ज्यादा नफा बख्श है, इसका ज्यादा मुनाफा है। कुंदन का मतलब होता है सोना। वो मरजान से ज्यादा बेशबहा है। मरजान का मतलब है एक कीमती पत्थर, जिसको हीरा भी कहा जाता है। बाइबल में इसका जिक्र मुकाशफा की किताब में आया है, इसको याकूवत कहा गया है।
कीमती पत्थर हीरा वो मरजान से ज्यादा बेशुबहा है। हमारे मुल्क में डायमंड जो है, हीरा जो है, ये बहुत ज्यादा महंगा है और ये बड़ा खूबसूरत है। हीरा जो है ना, वो जब हम इसको देखते हैं तो इसकी बड़ी चमक है, इसकी शाइनिंग है, ये बड़ा खूबसूरत नजर आता है। लोग इसको पहनना पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि हम हीरे को हासिल करें, चाहे जितनी भी हमारी कीमत लग जाए। लेकिन यहाँ पे खुदा का कलाम हम ये कह रहा है कि खुदा का कलाम जो है, हिकमत जो है, दनाई जो है, वो फहम जो है, ये डायमंड से भी ज्यादा बेहतर है। इसकी शाइनिंग, इसकी चमक जो है, इसकी खूबसूरती जो है, वो डायमंड की खूबसूरती से भी ज्यादा है। वो मरजान से ज्यादा बेशबहा है और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर। जिन चीजों को हम पसंद करते हैं, मरगूब का मतलब होता है जिन चीजों को हम पसंद करते हैं, जो हमें बड़ी पसंद होती हैं। हम कहते हैं ये चीज मुझे बड़ी पसंद है, ये मेरी दिल पसंद चीज है। आपकी दिल पसंद चीजों से भी ज्यादा बेनजीर। अब ये बेनजीर वो नहीं है जिनके अक्सर पैसे भी मिलते हैं, ये वो उस बेनजीर का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि बेनजीर का मतलब होता है जिसकी मिसाल ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो दुनिया में, उसको बेनजीर कहा गया है। जिन चीजों को आप पसंद करते हैं और जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं है, मुनफर्द चीज जो है, वो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि मरजान से ज्यादा बेशबहा और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर। 16वीं आयत में लिखे, उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत हुई थी। दाहिने हाथ में उम्र की दराजी, बाएं हाथ में दौलत है और इज्जत है। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं। खुशगवार, खुशी की राहें जो हमारी जिंदगी को खुश कर देती हैं, जिन पे हम जब चलते हैं तो हमें सुकून महसूस होता है, कंफर्ट महसूस होता है, हम खुश होते हैं। और उसके सब रास्ते सलामती के हैं, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है। यसाया की किताब में लिखा है कि वो सलामती का शहजादा है, सुलह का, अमन का। उसके सब रास्ते सलामती के रास्ते हैं। सलामती का मतलब है अमन, सुकून। जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है। हयात का मतलब है जिंदगी। जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो ये हमारी जिंदगी है, और हर एक जो उससे लिए रहता है मुबारक है। हम मुबारक लोग हैं। कलाम में लिखे, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो ये हमारे लिए हयात का दरख्त है और हम मुबारक होते हैं उस वक्त। 19वें आयत में लिखे, खुदावन ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। फिर हिकमत का जिक्र है, दानाई का। बुनियाद का मतलब होता है नींव डालना, किसी चीज का आगाज करना, किसी बिल्डिंग का आगाज करना। खुदावन ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम चपकाते हैं। उसी के इल्म से, किसके इल्म से? खुदा के इल्म से। खुदा के इल्म से गहराओं के सोते, पानी की गहराइयां जो है, गहराओं के सोते का मतलब है कि पानी की जो गहराइयां हैं वो फूट निकली। और अफलाक, अफलाक का मतलब है, ये फलक की जमा है और फलक आसमान को कहते हैं।
اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں. یہ شبنم وہ نہیں ہے جو اکثر دعا کرنے کے لیے بھی گھروں میں آتی تھی. شانتی نگر میں ایک شبنم رہتی تھی, یہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا. یہاں پہ شبنم وہ ہے جب ہم صبح صبح کے وقت ابھی گندم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہے, اور جب ہم اکثر واک کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے قطرے جو ہیں پانی کے وہ گندم کے پودوں کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں. وہ چمکتے ہیں, بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. جب سورج کی شعاعیں اس پہ پڑتی ہیں تو وہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. اس کو شبنم کہا گیا ہے, پانی کے قطروں کو. آسمان سے جو پانی گرتا ہے اس کو شبنم کے قطرے کہا گیا ہے کہ وہ شبنم ٹپکاتے ہیں. یہ خدا کی حکمت سے, یہ خدا کی فہم اور دانائی سے اور اس کے علم کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وجود میں آیا ہے. 21ویں آیت میں لکھا ہے, میرے بیٹے دانائی اور تمیز کی حفاظت کر, ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے. دانائی اور تمیز, اس کا مطلب ہے دانائی اور تمیز, سمجھ, فہم, عقل, اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے دانا بننا ہے, تمیز کو حاصل کرنا ہے, ڈسپلن کو حاصل کرنا اپنی زندگی میں. لیکن ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے. اوجھل کا مطلب ہے دور یا پرے نہ ہونے دے, بلکہ ان کو اپنے آنکھوں کے بالکل سامنے رکھنا ہے. جب کوئی چیز ہماری آنکھوں سے بہت دور چلی جاتی ہے ہم کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو خدا یہاں پہ خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ خدا کے کلام کو, دانائی کو, تمیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے, ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دینا. یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی. جان کی حیات, ہماری روح کی جو ہے زندگی ہے, ہماری روح کی زندگی ہوگی, اور تیرے گلے کی زینت ہوگی. یہ وہاں پہ وہی توق کا ذکر کیا گیا ہے جو ہم نیکلس استعمال کرتے ہیں, کہ ہمارے گلے کی زینت ہوں گی. تب تو بے کھٹ کے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی. پریز گاڈ. تب ہم, بے کھٹکے کا مطلب ہے بے فکر ہو کے چلنا. جب روڈ بالکل صاف ہوتا ہے, کلیئر ہوتا ہے, تو ہم بڑے آرام سے وہاں پہ چلتے ہیں. لیکن جب روڈ اچھا نہ ہو تو ہمیں بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے, کہیں پاؤں میں کچھ لگ نہ جائے, اور بچ بچ کے گزرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تب تو بے کھٹکے, بے فکر اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی. ٹھوڈے نہیں لگن گے تانوں, ٹھیڈے نہیں لگن گے تانوں, ٹھیک ہے, بلکہ تسی بڑی اچھے طریقے نال اس راستے سے آپ گزر جائیں گے. 24ویں آیت میں لکھا ہے, جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا, بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی. کبھی کبھی ہمیں رات کے وقت بڑی خوابیں آتی ہیں, ٹرونی ٹرونی, اور ہم ڈر جاتے ہیں. بچے بھی اکثر بڑے ڈرتے ہیں, مائیں پھر دعا کروانے آتی ہیں کہ ہمارے بچے رات کو ڈر جاتے ہیں, ان کو خوف آتا ہے. لیکن جب خدا کا کلام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا تو یہ اس کا وعدہ ہے, خدا کا وعدہ ہے کہ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا. ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں آئے گا, بلکہ ہم جب لیٹیں گے تو لکھا ہے کہ تیری نیند میٹھی ہوگی, اچھی نیند سوئیں گے. تب جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کریں گے اور اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے 23 زبور میں, ہم موت کی وادی میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہماری نیند بھی میٹھی ہوتی ہے, ہمیں خوف بھی نہیں آتا, ہمارے راستے بھی جو ہوتے ہیں ان پہ ہمیں ٹھیس نہیں لگتی. ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا, 25ویں آیت میں ہے, ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا, اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے. ناگہانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک سے موت آ جانا, ایکسیڈنٹ ہو جانا, ہارٹ اٹیک ہو جانا, اچانک سے کوئی کام واقعہ ہو جانا, اس کو ناگہانی کہا گیا ہے.
कहते हैं ना कि होण ते चंगा भला सी इत्थों घरों गया आएगा ते एक्सीडेंट हो गया तो डेथ हो गई। यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है कि नागहानी दहशत से खौफ ना खाना। जब हम खुदा हमारे साथ होगा, उसका कलाम हमारे अंदर होगा, उसका कलाम हमारी आंखों के सामने होगा, तो तब हम एक्सीडेंट का हमें खौफ नहीं होगा। सफर करेंगे तो हम सुकून से, क्योंकि उसका वादा है कि मैं आमदोरफ्त में तेरे साथ रहूंगा, तब हमें खौफ नहीं होगा। हमें ये नहीं होगा कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, अचानक से कुछ हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, नहीं। बल्कि लिखा है कि और ना शरीरों की हलाकत से जब वो आए, क्योंकि खुदावन तेरा सहारा होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि खुदावन तेरा सहारा होगा और तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखेगा। ये खुदा का वादा है कि मैं तेरा सहारा हूं। आसरा, सहारा का मतलब होता है आसरा, उम्मीद। और तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखूंगा। महफूज का मतलब होता है बचाना, सेव कर लेना किसी चीज को। 27वीं आयत में भलाई के हकदार से उसे दरेग ना करना जब तेरे मकदूर में हो। जब हम याकूब का खत पढ़ते हैं, उसका हवाला आप नोट कर लें, याकूब का खत 4 बाब और उसकी 17वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो तू गुनाह करता है। इसका मतलब ये है कि हम किसी का भला करना जानते हैं। अगर कोई इंसान दुख में है, मुसीबत में है, हम उसकी मदद करना जानते हैं। हमें पता है कि अगर हम इसकी मदद करेंगे तो ये बंदा इस मुश्किल से निकल जाएगा, इसके लिए इसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम करना नहीं चाहते। तो ये खुदा का कलाम कहता है कि आप गुनाह करते हैं। जब आप किसी की मदद, आप सोचते हैं कि हम किसी की मदद करेंगे और हम कर सकते हैं, तो नहीं करते तो गुनाह करते हैं। भलाई के हकदार से उसे दरेग ना कर जब तेरे मकदूर में हो। जब तू इस काम को करना चाहता हो, करना जानता हो और ना करे तो ये गुनाह है। जब तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने हमसाया से ये ना कह अब जा फिर आना, मैं तुझे कल दूंगा। यही बात कही गई है कि जब कोई हमारा पड़ोसी जो है वो हमारे पास आता है किसी चीज के लिए, उसको कोई जरूरत है, तो हम उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी हम नहीं करते और हम ये कह देते कि कल आ जाना, कल मैं तेरी जरूरत पूरी कर दूंगा। तो ये खुदा का कलाम कहता है कि अगर तू कर सकता है और जानता है तो फिर हमें करने की जरूरत है। अपने हमसाया की मदद करने की जरूरत है। अपने हमसाया के खिलाफ बुराई का मंसूबा ना बांधना, जिस हाल के वो तेरे पड़ोस में बेखटके रहता है, बेखटके रहता है। बुराई का मंसूबा, नुकसान की साजिश। कभी कभी हम अपने पड़ोसियों को नुकसान देने का के मंसूबे बनाते रहते हैं। तो ये खुदा का कलाम कहता है, कलाम में ये लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत कर। तो लिखे कि उस अपने पड़ोसी के खिलाफ जो है बुराई का मंसूबा नहीं बांधना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। बेखटके का मतलब है कि वो बेफिक्र होकर तेरे पड़ोस में रह रहा है, उसको यकीन है कि वो यहाँ पे अमन से रहेगा, सुकून से रहेगा, तो वो बेफिक्र होके रह रहा है, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर किसी ने तुझे नुकसान ना पहुंचाया हो तो उससे बेसबब झगड़ा ना करना। बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है। कभी कभी हम एवं दूसरों की लड़ाइयों में शामिल हो जाते हैं। किसी ने बिना भी नुकसान पहुंचाया हो तो हम बातें करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हमारी लड़ाई हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे खुदा का कलाम जो है
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے کسی نے نقصان نہیں پہنچایا تو ایویں بے سبب اس سے جھگڑا نہیں کرنا. تند خواہ آدمی پر حسد نہ کرنا. تند خواہ کا مطلب ہوتا ہے غصے والا انسان جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے. اتنے اے بڑا سڑیا پجا رہتا پتہ نہیں کی گل ہے. غصے والا جو انسان تند خواہ جس کے ماتھے پہ ہر وقت بال ہوتا ہے اور وہ ہر وقت غصے میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تند خواہ آدمی پر حسد نہ کرنا. حسد کا مطلب ہوتا ہے جلس کرنا, کسی سے جلنا, حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا. اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا, اس کے راستے کو اختیار نہ کرنا, اس جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا. کیونکہ کنج رو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن راست باز اس کے محروم راز ہیں. کنج رو کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھی چال چلنے والا, جس کی چال سیدھی نہ ہو, ٹیڑھی چال چلنے والا. کنج رو سے خداوند کو نفرت ہے. کیا ہے کہ بہت ساری ایسی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں, اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. تو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو ٹیڑھی راہ چلتا ہے, جو سیدھی راہ پہ نہیں چلتا, خداوند کو اس سے نفرت ہے. خدا نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. لیکن راست باز اس کے محروم راز ہیں. راست بازوں پہ وہ اعتماد کرتا ہے. محروم راز کا مطلب ہوتا ہے رازدار, جس کو ہم اپنے جس کے ساتھ ہم اپنی ساری باتیں شیئر کر دیتے ہیں. اکثر ہماری فرینڈز ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیتے ہیں, وہ آگے کسی کو نہیں بتاتی. تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ راست باز جو لوگ ہیں وہ اس کے محروم راز ہے. وہ ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے, بولتا ہے, کلام کرتا ہے, ان سے رفاقت رکھتا ہے. 33 ورس میں لکھا ہے شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے. شریروں کے گھر پر, شریر شرارت کرنے والے, ان لوگوں پر خداوند کی لعنت ہے, لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے. ہیلیلویا. صادقوں کے مسکن پر, مسکن کا مطلب ہوتا ہے گھر, اور صادق لوگ ہوتے ہیں سچے لوگ جو خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں, خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے, اس کی رفاقت میں رہنے والے. ان کے مسکن پر, ان کے گھروں پر ہمیشہ خدا کی برکت ہے. تو ہم نے راست باز بننا ہے, صادق بننا ہے, سچے بننا ہے. کیا ہے یوحنا کی انجیل میں لکھا سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور یوحنا کی انجیل یہ بھی کہتی ہے کہ خدا کا کلام سچائی ہے. جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کریں گے تو یہی سچائی ہے, اور یہی سچائی ہمیں آزاد کرے گی. یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے. یعقوب کا خط یہ کہتا ہے کہ خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھا مارتا ہے, جو سیریس نہیں ہے خدا کے ساتھ, مذاق میں باتیں کرتے ہیں, ان کو خدا پسند نہیں کرتا. لیکن جو فروتن لوگ ہیں, فروتن کا مطلب ہوتا ہے عاجز, حلیم, عاجزی کرنے والے. فروتنوں پر فضل کرتا ہے. فضل کا مطلب ہوتا ہے بخشش, کیونکہ ہمیں فضل ہی سے نجات ملی ہے. یہ خدا کا فضل ہوا ہے ہم پہ. فضل کا مطلب یہ ہے بخشش, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی چیز جس کی ہم حقدار نہیں تھے اور وہ چیز ہمیں مل گئی. ایسی چیز جس کی ہم حقدار نہیں تھے اور وہ فری میں ہمیں مل گئی, اس کو فضل کہا گیا ہے. اور یہ خدا نے ہم پہ کیا ہے کہ ہم گناہ گار تھے, ہماری کوئی پہچان نہیں تھی, خدا سے ہم بہت دور تھے, ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم اس کی حضوری میں آ کے اس کو سجدہ کر سکتے, لیکن خدا نے ہم پہ فضل کیا ہے اور فضل ہی سے ہم کو نجات دی ہے.
दाना जलाल के वारिस होंगे, जलाल के वारिस होंगे, लेकिन अहमकों की तरक्की शर्मिंदगी होगी। दाना लोग जो हैं, जो अक्लमंद हैं, जो समझदार हैं, जो खुदा के कलाम की समझ अपनी जिंदगी में रखते हैं, वो जलाल के वारिस होंगे, खुदा के जलाल के वारिस। उसकी हजूरी में वो आएंगे और उनको हिस्सा मिलेगा, मिरास मिलेगी दाना लोगों को। लेकिन अहमक लोग जो हैं, अहमक का मतलब है जो खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं करते, बेफिक्र लोग जो अपनी जिंदगी में खुश हैं लेकिन खुदा के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, अहमक लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। उनकी तरक्की जो है शर्मिंदगी होगी। तरक्की उनकी भी होगी, ये नहीं कि उनकी तरक्की नहीं होगी, तरक्की उनकी भी होगी, लेकिन शर्मिंदगी में तरक्की होगी, वो शर्मिंदा होंगे। लेकिन खुदा के लोग जो हैं, जो दाना लोग हैं, वो जलाल के वारिस होंगे। और वारिस का मतलब है विरासत में, विरासत के हकदार। क्योंकि जो बाप की चीजें होती हैं उनमें बेटों का हक होता है, उनको हिस्सा मिलता है, जायदाद में हिस्सा मिलता है, उनके वारिस होते हैं। तो जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो हमारा ये हक, तो हमें ये हक जरूर मिलेगा कि जो कुछ खुदा का है वो हमारा है, हम उसके हकदार हैं उन सारी चीजों की। ये बड़ी बाबरकत बात है कि हम खुदा के जलाल के वारिस उन चीजों को हासिल करेंगे जो हमारे बाप की है। हमें फख्र करना चाहिए कि वो हमारा बाप है, हम उसको अब्बा कह के पुकार सकते हैं। किसी भी मजहब में इस तरह का रिलेशन शो नहीं किया गया कि उसको बाप कहा जाए, उसको अब्बा कह के पुकारा जाए, उससे दुआ की जाए, जो कुछ मांगा जाए वो मिल जाए। लेकिन ये हमारे पास, ये सिर्फ हमें हक मिला है कि हम उसको बाप यानी अब्बा कह के पुकार सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत रिलेशन है। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के इस कलाम पर गौर करेंगे कि खुदावन जो 60 बातें हमने सीखी हैं तेरे कलाम में से, फजल बख्श के हम इन बातों को अपनी जिंदगी में जगह दे सकें, और फजल बख्श के हम जलाल के वारिस हो सकें। फजल बख्श कि हम खुदावंद अपनी जिंदगी जो है वो तेरे कलाम के मुताबिक बसर करें, हम तेरे कलाम को अपनी नजरों से ओझल ना होने दें, इनको दूर ना जाने दें, अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। और खुदावंद तेरे कलाम को हम अपनी जिंदगियों में जगह दें, क्योंकि कलाम में लिखे जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि हम भलाई के दिनों को देखें तो कलाम पर तवज्जो करनी शुरू करें, उसके जलाल के वारिस हो जाए, उसको मौका दें अपनी जिंदगी में। कहे खुदावंद मैं अपने आप को खाली करती हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बहुत जिंदगी मैंने अपनी मर्जी से गुजारी है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करूं, क्योंकि तेरा कलाम ही है जो मेरी हड्डियों के लिए ताजगी है, जो मेरी रूह की ग़िज़ा है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।